Welcome in this session 2.4, an epitome of courage. An epitome of courage. Epitome means a great example or ideal example for others. An epitome of courage. धैर्याचं मूर्तिमंत उदाहरण. Exactly 300 years after the death of the great scientist Galileo, Dr. Stephen Hawking was born in Oxford, London on 8th day of January 1942. In this paragraph, we will learn the two great scientists. The first, that is Galileo, and Galileo was passed away in 1642. It's 300 years back. And the same day, Stephen Hawking was born 8 January 1942. But the gap was there 300 years. Little did these parents know that one day their little boy would be hailed as one of the greatest scientists of the century. But Stephen Hawking's father or parents did not know. त्यांनी कधी कल्पनाही केली नसेल की हाच एक छोटासा मुलगा, लिटिल बॉय, वुड बी हेल्ड as one of the greatest scientists of the century. And one day the whole world will acclaim, the whole world will that accepted him as a great scientist. Neither could anybody imagine that his mind would soar up into the space like light. We know space, avkash, and in the space the light soars, the light floats. His mind would soar up into the space like light. More importantly, none could predict that he would be the very epitome of courage. And more importantly, that none could predict, no one can that think, कोणीही असं भाकीत सुद्धा केलं नसेल, that he would be the very epitome of courage. आणि धैर्याचं एक मूर्तिमंत उदाहरण म्हणून जगाच्या समोर येईल असं कोणालाही वाटलं नव्हतं. Courage is a wonderful thing. What is wonderful thing? The courage is a wonderful thing. It is that quality which makes people not lose heart when faced with a great calamity. We know many times people lose their heart. अनेक लोक कठीण प्रसंगी किंवा कुठल्या तरी संकटाच्या प्रसंगी धीर सोडत असतात. But courage is a wonderful thing, and that courage makes people not lose heart when faced with great calamity. Calamity means the great disaster. काहीतरी अशी आपत्ती येते, calamity येते, that man-made calamity or natural calamity. अशा आपत्तीच्या प्रसंगात सुद्धा धीर न सोडणारी माणसं, they never lose their heart. It would not be an exaggeration to say that Dr. Stephen Hawking, a living legend of cosmology, is a very personification of courage and hope. And it is not exaggeration. It is not an overstatement. ही अतिशयोक्ती ठरणार नाही की डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग इज अ लिव्हिंग लिजंड ऑफ कॉस्मॉलॉजी. या विश्वातलं एकमेव उदाहरण असं आहे की दॅट इज पर्सॉनिफिकेशन ऑफ करेज अँड होप. ही इज द एक्झाम्पल, द लिव्हिंग एक्झाम्पल फॉर ऑल पीपल. म्हणजे जगातल्या सर्व लोकांना हे एक जिवंत उदाहरण असं होतं की दॅट इज अ करेज अँड होप. नॉट ओनली करेज बट होप ऑल्सो, ऑप्टिमिझम ऑल्सो. आशा आणि धैर्य याचं एक उदाहरण. एक्सेप्ट हिज माइंड, हिज होल बॉडी इज बाउंड टू अ व्हीलचेअर थँक्स टू अ क्रुएल क्वर्क ऑफ फेट. एक्सेप्ट हिज माइंड मीन्स ओनली माइंड इज नॉट बाउंडेड बाय द व्हीलचेअर. मन जर सोडलं तर बाकी संपूर्ण शरीराचे संपूर्ण अवयव, द होल बॉडी इज बाउंड टू व्हीलचेअर. चाकाच्या खुर्चीला शरीर बांधलेलं होतं. द होल बॉडी वॉज बाउंडेड थँक्स टू क्रुएल क्वर्क ऑफ फेट. द क्वर्क ऑफ फेट, क्वर्क ऑफ फेट, दॅट इज अ अनफॉर्च्युनेट, we can say this is not fortunate thing, this very unfortunate thing. म्हणजे खरं तर हे नशिबाची अशी एक विचित्र घटना होती, असं एक वेगळं विचित्र नशीब होतं. आणि या नशिबाला थँक्स असं म्हणतो रायटर. थँक्स टू अ क्वर्क फेट, अनएक्सपेक्टेड चेंज ऑफ डेस्टिनी. म्हणजे दैव अचानक बदलतं
जे दैव असं बदलले की माइंड सोडलं तर बाकी संपूर्ण शरीर हे खुर्चीला बांधलेलं आहे. 8. ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सायंटिस्ट ऑफ दिस सेंचुरी. दिस सेंचुरी या शतकातला, या युगातला हा एक फार मोठा शास्त्रज्ञ होऊन गेलेला आहे. अँड अव्हरेज चाइल्ड स्टीफन ग्रीव अप टू बी अ नॉर्मल टीनेजर full of mischief and lots of love for music and mathematics. How did he spend his childhood? An average child, very common child, up to the teenager. म्हणजे टीन एज या वयापर्यंत एक सामान्य मुलगा म्हणून स्टीफन हॉकिंग वाढला. फुल ऑफ मिस्सीफ अँड लॉट्स ऑफ लव फॉर म्युझिक अँड मॅथमॅटिक्स. फुल ऑफ मिस्सीफ, फुल ऑफ नॉटी. ही डिड सो मेनी थिंग्स. खूप खोडकरपणाने जगला. पण विशेष असं होतं की ही हॅज लव फॉर म्युझिक अँड मॅथमॅटिक्स. दिस इज अ कॉन्ट्राडक्टरी. म्हणजे संगीत आणि गणित ह्या दोन्ही गोष्टी मनापासून आवडायच्या, ज्यावर खूप प्रेम केलं होतं. इवन दो हिज फादर वॉन्टेड हिम टू स्टडीज मेडिसिन, ही वॉज बेंट ऑन स्टडिंग मॅथमॅटिक्स. अगेन वन थिंग इज डिफरंट. His father wanted to become a doctor, wanted to be studying medicine, but he had opted mathematics. The University of Oxford at that time did not have a course in mathematics, so he opted to study physics instead. We know the Oxford University. It is a very well-known university in England, in UK. And that time he wanted to study mathematics, but unfortunately there was no course of mathematics in that university, so he has opted study of physics. At the age of 17, Stephen started noticing that he was becoming increasingly clumsy and even fell down a couple of times for no reason. And he was growing up as a normal teenager, but at the age of 17, 17व्या वर्षी असं काहीतरी वेगळं घडलं. काय घडलं वेगळं? स्टीफन स्टार्टेड नोटिसिंग दॅट ही वॉज बिकमिंग इन्क्रीजिंगली क्लमझी, अक्वर्ड अँड इनकॉम्पिटंट. काहीतरी असा दुर्बलपणा शरीरात जाणवत होता, अशक्तपणा असा जाणवत होता की इवन फेल डाऊन कपल ऑफ टाइम्स, नो रिझन. कारण नसताना दोन वेळेला ते जमिनीवर पडले. दिस परप्लेक्स्ड हिम अँड ही वेंट टू सी हिज फॅमिली डॉक्टर, who diagnosed him as suffering from extremely rare disease. आणि त्यांना असं वाटलं की काय घडलं असेल, आपण पाहायला जावं. आणि म्हणून ते आपल्या फॅमिली डॉक्टरकडे दाखवायला गेले. अँड हिज फॅमिली डॉक्टर डायग्नोस्ड हिम, एक्झामाइन अँड डायग्नोस्ड. आणि असं निदान झालं की ही वॉज सफरिंग फ्रॉम व्हेरी रिअर अँड ड्रेडेड डिसीज. असा भयंकर रोग आहे, तो फार कमी लोकांना होतो, दुर्मिळ रोग आहे. ALS or LOU, Graves' disease, that affects the nerve system and eventually weakness all muscles of the body. आणि आपल्या मज्जा रज्जू किंवा ज्याला नर्व सिस्टम असं म्हणतो, जी मागच्या बाजूला आपल्या ब्रेनशी आणि शरीराशी जे कोऑर्डिनेशन करून देते, अशी जी नर्व सिस्टम आहे, ही नर्व सिस्टम वीक करणारा हा आजार होता, हा डिसीज होता. स्टीफन सेज दॅट इवन ॲज अ चाइल्ड हिज मसल कोऑर्डिनेशन वॉज नोटिसिंग टू राईट होम अबाउट. अँड देर वॉज अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन मसल रायटिंग. आपण लिहिताना आपल्या डोळ्याचं, आपल्या मेंदूचं आणि हाताचं कोऑर्डिनेशन असतं, पण हे कोऑर्डिनेशन या आजाराने जातं. आणि लहान मुलासारखं वयाच्या 17व्या वर्षी स्टीफन हॉकिंगचं हे आय हँड कोऑर्डिनेशन कमी जात होतं. ही रिकलेक्ट्स दॅट हिज हँड रायटिंग वुड सेंड हिज टीचर इन टू अ फिट ऑफ फ्रेंजी. आणि मग जेव्हा अक्षर त्यांचे शिक्षक बघायला लागले, तर शिक्षकाने ते अक्षर ओळखूच येत नव्हतं. अशा पद्धतीचं ते फिट ऑफ फ्रेंजी असं होतं. फिट ऑफ फ्रेंजी मीन्स ग्रेट अनॉयन्स ऑर नॉर वॉज ही इन्क्लिन्ड टुवर्ड स्पोर्ट्स. Nevertheless, this disease came as a bolt from the blue. आणि मग त्या अशा अवस्थेत तर शारीरिक काही हालचाली किंवा शारीरिक खेळ तर शक्यच नव्हतं. आणि या आजारामुळे
This disease came as a bolt from the blue, means sudden unexpected shock or surprise. म्हणजे एक प्रकारचा हा धक्का होता स्टीफन हॉकिंगसाठी अँड हिज फॅमिली. How much time he had left on this planet was very uncertain, and doctor said that his life is very short, but we cannot say how much time he would live on the earth. या पृथ्वीवर हा माणूस, हा मुलगा किती दिवस राहणार माहीत नाही. Uncertain, very indefinite. The prognosis was bad, and the doctor said they could not do much. And the prognosis means the forecast of the future health condition. भविष्यात या मुलाचं आरोग्य कसं राहील याच्याबद्दलचं जे मत असतं त्याच्याबद्दल प्रोग्नोसिस शब्द वापरला जातो. द प्रोग्नोसिस वॉज बॅड, व्हेरी बॅड, काहीच सांगता येत नव्हतं. अँड डॉक्टर सेड दे कुड नॉट डू मच. डॉक्टर सेड वी आर अनेबल टू डू एनिथिंग, वी कुड नॉट डू मच. आम्ही काही फारसं याच्याबद्दल काही करू शकणार नाही, त्याला मदत किंवा याला चांगला इलाज नाही देऊ शकणार. अनडाउनट्रेड Stephen decided to continue his research and even got engaged to Jane White. And the same situation, म्हणजे ज्या परिस्थितीमध्ये स्टीफन हॉकिंगचं आयुष्य किती आहे माहीत नाही आणि भविष्यामध्ये हा आजार वाढत जाणार आहे हे डॉक्टरनी सांगितले, पण याही काळामध्ये अनडाउनटेड मीन्स नॉट अफ्रेड ऑफ मिसफॉर्च्यून, नॉट अफ्रेड ऑफ अनलकी, नॉट फॉर्च्यून ऑफ द लाईफ. दैवाला, आपल्या नशिबाला दोष न देता याच काळामध्ये स्टीफन हॉकिंग डिसाइडेड टू कंटिन्यू हिज रिसर्च. ते एक संशोधन करत होते अँड ही स्टार्टेड हिज ही डिड नॉट स्टॉप हिज रिसर्च. इवन इन दॅट सिच्युएशन ही गॉट एंगेज विथ वन लेडी, दॅट वॉज अ जेन वाईल्ड. जेन वाईल्ड नावाच्या मुलीसोबत त्यांचा वांगनिश्चय पण झाला, एंगेजमेंट पण झाली. हॉकिंग सेज दॅट आयरॉनिक ॲज इट मे साऊंड, इट इज this dismal stage he began enjoying life the most. And Hawking says that, आणि ते या काळाबद्दल असं म्हणतात, very ironically, it may sound, it is this dismal stage, that stage can discontinue the life. कदाचित आयुष्य संपवणारी ही स्टेज होती, आयुष्य वेगळ्या वळणावरून घेऊन जाणारी स्टेज होती. and he began enjoying the life most. आणि ते असं म्हणतात की याच काळामध्ये खरं मी भरभरून आयुष्य जगलो. दिस ही सेज वॉज बिकॉज ही स्टार्टेड लिव्हिंग लाईफ फॉर मुमेंट अँड कंटिन्यू हिज डॉक्टर रिसर्च वर्क विथ रिन्यूड विगर. अँड ही थॉट दॅट ही स्टार्टेड लिव्हिंग लाईफ फॉर मुमेंट मीन्स आय हॅव ओनली फ्यू मुमेंट ऑफ माय लाईफ. माझ्या आयुष्याचे काही क्षण आहेत, एवढे क्षण माझ्याजवळ आहेत असं समजून मी जगत होतो. अँड आय कंटिन्यू माय रिसर्च रिन्यूड विगर and that energy, full of energy, मी दुप्पट वेगाने नवीन चैतन्याने माझा रिसर्च करत होतो. इन द मीनवाइल द डिसीज वर्कड इट्स वे इनटू स्टीफन्स बॉडी अँड लेफ्ट हिम डिसएबल्ड अँड द डिसीज वॉज कंटिन्यूज इन्क्रीजिंग. आणि हा जो नर्व सिस्टम डॅमेज करणारा डिसीज होता, हा डिसीज त्याचं काम करत होता. ही वर्कड इट्स वे अँड स्टीफन्स बॉडी अँड लेफ्ट हिम डिसएबल्ड नॉट एबल टू डू एनिथिंग. आता शरीर काही करू शकणार नाही असं अशक्त किंवा दुर्बल बनवलं त्या रोगाने शरीराला. ही बिगॅन स्टडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लॅक होल्स. आणि ते संशोधन करत होते, त्यांचं संशोधन ब्लॅक होल्स, कृष्णविवर याच्याबद्दलचं संशोधन होतं. टू गेट दिस PhD बाय दिस टाईम he was confined to a wheelchair and was rapidly losing control of his hands and speech. आणि जेव्हा त्यांना ही PhD अवॉर्ड होणार होती, PhDचं संशोधन चालू होतं, दॅट टाईम ही वॉज लुझिंग कंट्रोल. एका व्हीलचेअरवर बसायचे, ही कॅनॉट वॉक, पायी चालू शकत नव्हते. अँड ही वॉज इन वॉकिंग बाय द व्हीलचेअर अँड कंट्रोल हिज हँड्स अँड स्पीच. हातावरचे आणि बोलण्यावरचे कंट्रोल केलं होतं या नर्व सिस्टममुळे. द स्टक ऑफ ब्लॅक होल स्पार्क्ड हिज इमॅजिनेशन विथ ब्राईट आयडियाज. पण ब्लॅक होल्सबद्दलच्या ज्या कल्पना होत्या, स्पार्किंग हिज इमॅजिनेशन विथ ब्राईट आयडियाज. पण डोक्यामध्ये अशा काही भन्नाट आयडियाज त्याच्याबद्दल त्यांना सुचत होत्या. त्या सगळ्या आयडियाज त्यांना रिसर्चमधून लोकांच्या समोर मांडायच्या होत्या. ही मेड मेनी
इपोक मेकिंग स्टेटमेंट्स दॅट शुक एस्टॅब्लिश थेरीज. आणि ब्लॅक होलबद्दलच्या किंवा हे सृष्टीच्या निर्मितीबद्दलचे असे काही स्टेटमेंट ते करायचे. इपोक मेकिंग मीन्स ग्रेट इम्पॉर्टन्स ऑफ पर्टिक्युलर रिस्ट्रिक्टेड टाईम स्टेटमेंट दॅट शुक द इस्टॅब्लिश थेरी. इस्टॅब्लिश थेरी म्हणजे असे काही सिद्धांत होते लोकांनी हे खरेत मांडलेले, या सिद्धांताला धक्का देणारे, हे सिद्धांत नाकारणारे यांचे स्टेटमेंट होते. आणि असे स्टेटमेंट ते सध्या संशोधनातून लोकांच्या समोर मांडायचे. सायंटिस्ट बिलीव्ह दॅट द युनिवर्स बिगॅन विथ बिग बँग. सगळे सायंटिस्ट काय म्हणतात की या विश्वाची निर्मिती कशी झाली, एक बिग बँग, एक महास्फोट झाला. आणि याच महास्फोटातून मग संपूर्ण प्लॅनेट्स किंवा सॅटेलाइट्स आणि स्टार्स हे तयार झाले. अशी सायंटिस्टची एक बिलीव आहे किंवा सायंटिस्टचं तसं एक विश्वास आहे किंवा मत आहे. टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट बेटर स्टीफन इन्व्हेंटेड व्हॉट इज नोन ॲज लाई अल्जेब्रा. आणि हीच कॉन्सेप्ट अतिशय सायंटिफिकली लाई अल्जेब्रा नावाच्या पुस्तकामध्ये ही हॅज एक्सप्लेन टू ऑल. Though confined to a wheelchair with no control over his body save finger and with computer to help him express his thoughts. Though confined, संपूर्ण शरीर या व्हीलचेअरला बांधलेलं आहे. कंट्रोल, स्पीच करता येत नाही, बोलता येत नाही. ओनली द हेल्प ऑफ फिंगर्स, म्हणजे फिंगरच्या मदतीने. कम्प्युटर टू हेल्प हिम एक्सप्रेस हिज थॉट्स, म्हणजे संपूर्ण कम्प्युटर असायचा आणि कम्प्युटरच्या कीबोर्डवर ते आपल्या बोटाने टाईप करायचे आणि त्यांचे थॉट्स लोकांना व्यक्त करायचे. आणि जे थॉट्स लोकांना एका वेगळ्या संशोधनाकडे घेऊन जाणार होते किंवा वेगळं संशोधन समजून सांगणारे होते. डॉक्टर हॉकिंग इज अन अथॉरिटी ऑन प्रोफाउंड सब्जेक्ट ऑफ सायन्स अँड ही वॉज अ पर्सन, ही हॅज अथॉरिटी. म्हणजे असा एक हुकमी माणूस म्हणूया की ज्याला अधिकारवाणीनं एखादी गोष्ट सांगता येते, असा संशोधक जे या जगातल्या महत्त्वाच्या काही संशोधनाबद्दल आपलं मत मांडत होते. प्रोफाउंड सब्जेक्ट ऑफ सायन्स, न्यूमरस ऑनररी डॉक्टरेट्स अँड अवॉर्ड्स हॅव बीन बेस्टोड ऑन हिम. आणि ही हॅज रिसिव्ड द डॉक्टरेट इन सायन्स. त्यांना सायन्समधली ही पदवी आणि हा बहुमान बहाल केला गेला. ही इज अ फेलो ऑफ रॉयल सोसायटी अँड मेंबर ऑफ US नॅशनल अकॅडमी ऑफ सायन्सेस. आणि याच काळामध्ये रॉयल सोसायटीची त्यांना मेंबरशिप मिळाली. म्हणजे अतिशय मानाचं प्रतिष्ठेचं हे पद आहे की फार कमी संशोधकांच्या वाट्याला अशी मेंबरशिप मिळते. आणि US मधल्या नॅशनल अकॅडमी सायन्सला सुद्धा त्यांना ती स्कॉलरशिप मिळाली किंवा ती मेंबरशिप मिळाली. इन स्पाईट ऑफ बीइंग कन्सिडर्ड आइन्स्टाईन्स इक्वल इन द इंटेलिजन्स. इन स्पाईट ऑफ बीइंग कन्सिडर्ड आइन्स्टाईन्स इक्वल इन इंटेलिजन्स. here is also comparison between two scientists. अगदी लेसनच्या सुरुवातीला गॅलिलिओचा मृत्यू ज्या दिवशी झाला तिथून पुढे बरोबर 300 वर्षानंतर स्टीफन हॉकिंगचा जन्म झालेला आहे असा रेफरन्स आला. इतर रेफरन्स आइन्स्टाईनचा. आइन्स्टाईन वॉज ग्रेट सायंटिस्ट ऑल्सो अँड ही इज ॲज ब्रिलियंट ॲज स्टीफन हॉकिंग और स्टीफन हॉकिंग इज ॲज ब्रिलियंट ॲज आइन्स्टाईन. आइन्स्टाईन इतक्या बुद्धिमत्तेचा हा शास्त्रज्ञ होता. Dr. Hawking is a very humble man. He is very humble man, very gentleman, very kind man, very simple man. A simple, down-to-earth man. He has authored many books dealing with his awesome ideas, keeping a layman in mind. आणि स्टीफन हॉकिंग इतका साधा, इतका डाऊन टू अर्थ, म्हणजे कुठलाही गर्व नसलेला हा माणूस कितीतरी पुस्तकं लिहिली, ज्या पुस्तकाची लेखन एका एक्सपर्ट माणसाने जसं केलं जातं तसं त्यांनी त्याचं लेखन केलं होतं. हिज रायटिंग इज फुल ऑफ वीट अँड ह्युमर. ही डिड नॉट राईट हिज बुक इज व्हेरी डिफिकल्ट. त्यांचं पुस्तक इतकी सोपी असायची की एनीवन कॅन अंडरस्टँड हिज थिअरी बिकॉज ही हॅज यूज्ड ह्युमर अँड वीट. म्हणजे विनोद आणि बुद्धिमत्ता याचा संगम यांच्या पुस्तकात पाहायला मिळतो. His style is so lucid and non-scientist can also understand him. Not only scientist but also common man can understand his theory. आणि म्हणून सायंटिस्ट नसलेला माणूस सुद्धा यांच्या गोष्टी समजू शकतो. His book A Brief History of Time
इज वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक्स ऑफ आवर टाइम्स. आणि आत्ताच्या काळातलं सगळ्यात खपाचं पुस्तक म्हणूया किंवा जास्त विकले गेलेलं आणि जास्त वाचलं गेलेलं जे पुस्तक आहे द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाईम, ही इज रिटन बाय स्टीफन हॉकिंग. वन बीइंग आस्क्ड हाऊ ही फील्स अबाउट हॅव्हिंग द ड्रेडफुल एलएस, आणि तेव्हा कुणीतरी असताना विचारायचं की या ड्रेडफुल अतिशय जीवघेण्या रोगाबद्दल तुम्हाला काय वाटतं. डॉक्टर हॉकिंग द क्विटेन्सन्स ऑफ ऑप्टिमिझम अँड होप, म्हणजे हॉकिंग हे तर ऑप्टिमिझमचं एक उदाहरणच होतं. क्विंटन्सन्स अ परफेक्ट एक्झाम्पल, इट इज एपिटोम ऑफ करेज. ऑप्टिमिझम ऑफ होप, आणि ते आशेचे आणि सकारात्मक ऊर्जेचे एक उदाहरणच होते. आणि ते असं म्हणायचे, नॉट व्हेरी डिफरंट फ्रॉम द रेस्ट. आय ट्राय अँड लीड ॲज नॉर्मल ॲज लाईफ ॲज पॉसिबल अँड नॉट थिंक अबाउट माय कंडिशन ऑर रिग्रेट द थिंग्स इट प्रिव्हेंट्स मी फ्रॉम डुईंग विच आर नॉट मेनी. इट्स ओके, माझं लाईफ हे नॉर्मल आहे आणि स्वतःच्या या परिस्थितीवर कधी ते रिग्रेट व्हायचं नाही, म्हणजे पश्चाताप वाटायचा नाही किंवा वाईट वाटायचं नाही. ते एवढंच म्हणायचं त्याच्याबद्दल. इट प्रिव्हेंट्स मी फ्रॉम डुईंग विच आर नॉट मेनी. काही गोष्टी मी करू शकत नाही, याच्यापासून मला माझ्या नशिबाने रोखलेलं आहे, पण फारसं काही फरक नाही. म्हणजे आपल्या स्वतःच्या जीवनाबद्दल कधीही तक्रार किंवा कधीही नकारात्मक विचार केलेला नाही. Dr. Hawking firmly believes that in the next millennium, science will discover the core secret of the universe, its origin, its history, and maybe even predict its ultimate demise. आणि ते असं म्हणायचे की नंतरच्या दशकामध्ये, नंतरच्या येणाऱ्या काळामध्ये, नेक्स्ट मिलेनियम, सायन्स विल डिस्कवर द कोर सिक्रेट ऑफ द युनिवर्स. या विश्वाची निर्मिती कशी झाली याचं गुपित हे जगाला कळेल. आणि जेव्हा ते कळेल तेव्हा काय काय कळेल, इट्स ओरिजिन, ती सुरुवात कशी झाली हे कळेल. इट्स हिस्ट्री, ऑल्सो पीपल कॅन अंडरस्टँड द हिस्ट्री. इवन मे प्रिडिक्ट इट्स अल्टिमेट डिमाइस, आणि लोक या विश्वाचा अंत निश्चित कधी होणार आहे हे सांगू शकतील, इतका विज्ञान पुढे गेलेलं असेल. लाईक डॉक्टर हॉकिंग, देर आर मेनी पीपल हू डिस्प्ले एक्झम्पलरी करेज इन देअर लाईव्स. डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग सारखे असे अनेक लोक होऊन गेले की ज्यांनी लोकांच्या समोर एक उदाहरण ठेवलं की डिसेबल असून किंवा दिव्यांग असून काही गोष्टी निसर्गाने आपल्याला दिल्या नाहीत तरीही पश्चाताप न करता आपण जगलं पाहिजे आणि करेज घेऊन जगलं पाहिजे. लेट अस सॅल्यूट ऑल दोज ब्रेव पीपल who, in spite of being disabled, strive to do their best, and we must salute them. या संपूर्ण लोकांना आपण खरं तर नमस्कार करायला पाहिजे, नतमस्तक व्हायला पाहिजे त्यांच्यासमोर. हे ब्रेव पीपल होते, who in spite of being disabled strive to do their best. म्हणजे ते डिसेबल होते, पण in spite of their disability they did not stop their life, but they put the best example before us. So this is the biography of Stephen Hawking, and we have learned from this lesson. Thank you.